할렐루야. 이 방송은 글로벌 리바이벌께서 보내드리는 금요일에 만나는 시간입니다. 오늘 이 방송을 시청하시는 모든 분들에게 우리가 한 가지 하나님께 구해야 되는 것과 또 우리가 한 가지 다뤄야 되는 것에 대해서 특별히 이 시대에 우리의 삶을 파괴하고 우리의 인생 것을 훔쳐가고 우리를 멸망케 하려고 하는 사단, 다시 말해서 강도의 행위와 같은 것들을 어떻게 없애고 주님은 또 이 부분에 대해서 어떻게 말씀하셨는가 성경을 통해서 같이 공부하고 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리 같이 잠시 예배 드리겠습니다. Praise and worship together. I saw the Lord, and He heard me. I saw the Lord, and He heard my cry. I saw the Lord, and He heard me. I saw the Lord, and He heard my cry. And He answered me. Oh, I saw the Lord, and He heard me. I saw the Lord, and He heard my cry. I saw the Lord, and He heard me. I saw the Lord, and He heard my cry. And He answered me. The weeping endures for a night. Your joy comes in the morning. Though sorrow may last for a time, your joy comes in the morning. Faithful, you're always faithful. True, you're always true. You'll never leave me. You're always with me. You're here. You're here. Faithful, you're always faithful. True, you're always true.
Your joy comes in the morning. Though sorrow may last for a time, your joy comes in the morning. Oh, faithful, you're always faithful. True, you're always true. Oh, you'll never leave me. You're always with me. You're here. You're here. Faithful, you're always faithful. True, you're always true. Oh, you'll never leave me. You're always with me. You're here. You're here. You're here. You're here. You're here. I'm no longer slave to fear, but I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. Oh, but I am a child of God. Hallelujah. I'm no longer a slave to fear. Oh, but I am a child of God. Hallelujah. I'm no longer a slave to fear. Oh, yes, Lord. But I am a child of God. Hallelujah. Split the, yeah. You split the sea so I could walk right through, yeah. My fears were drowned in perfect love. Oh, you rescued me and I could stand and see. I am a child of God. You split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. Hallelujah. You rescued me and I could stand and see. I am a child of God. Hallelujah. I'm no longer a slave to fear. Hallelujah. But I am a child of God. Oh, yes. I'm no longer a slave to fear. Hallelujah. But I am a child of God. But I am a child of God. I am a child of God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus, you are beautiful. Oh, Lord. Holy and anointed one.
Jesus, holy and holy and the anointed one. Oh, Jesus, your name is like honey on my lips, your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Oh, Jesus, I love you. I love you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Risen and risen and exalted one. Oh, Jesus, Jesus, oh, Jesus, hallelujah, oh, Jesus, risen and risen and exalted one, Jesus, your name is like honey on my lips, your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Yes, Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Yes, Jesus, I love you. I love you. Oh, Jesus, I love you. I love you. Oh, Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. Consuming fire, a fading to flame, a passion for your name, a spirit of God, a fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, fading to flame.
우리 같이 기도할까요? 하나님, 오늘 이 방송을 들으시는 모든 분들에게 주의 크신 은혜와 하나님 말씀에 대해서 우리 삶에 어떻게 적용하는지 눈이 떠지게 되기를 기도합니다. 하나님은 우리 마음의 소리를 듣고 싶어 하십니다. 하나님은 우리를 돕고 싶어 하십니다. 하나님은 우리를 하나님의 나라의 군사로, 하나님의 사역자로, 하나님의 권세와 능력을 이 땅에 보여주는 자로 살아가기를 원하십니다. 그러나 우리가 마음을 하나님께 드리고 하나님을 찾지 않는다면 그 많은 약속은 그냥 그림의 떡일 것입니다. 하나님의 말씀을 우리가 간절히 사모하며 이 일이 우리 삶 가운데 이루어지기 위한 싸움이 시작되는 것이죠. 다시 말하면 여러분과 여러분의 자신의 싸움이 더 치열할 것입니다. 여러분 안에 있는 생각, 우리가 일반적으로 살아왔던 방식의 사고방식을 다 내려놓아야 되는 방법이기 때문에 많은 배틀이 벌어지지만 그때마다 성령님께 도움을 청하면 성령님께서 여러분에게 은혜와 은총을 베풀어 주실 것입니다. 그래서 특별히 오늘 억울한 일을 많이 당했거나 애측지 못한 일로 여러분에게 고통이 오고 그게 끊어지지 않을 때 하나님의 어떤 계획이 있지만 우리가 그거에 대해서 하나님의 은혜의 은총의 표정을 보여달라고 구하는 것입니다. 오늘 이 부분에 대해서 또 특별히 이것이 강도와 관련이 있어요. 성경에 강도, 절도, 강도, 도둑, 절도 같은 단어를 썼는데 예수님도 얘기했죠. 이 강도에 대해서 성경에 세 군데의 강도의 표현이 나오기 때문에 자, 이런 부분들을 우리 삶에서 어떻게 적용하며 어떤 식으로 돌파할 것인지에 대해서 같이 말씀을 나누고자 합니다. 이 은혜가 여러분에게 있게 되기를 기도합니다. 자, 시편 먼저 86편으로 가보겠습니다. 시편 86편을 읽으면 다윗이 마음에 굉장히 상하고 간절하고 어렵기 때문에 하나님께 크라이아웃하는 장면이 나옵니다. 여호와여, 나는 곤고하고 궁핍하오니 귀를 기울여 내게 응답하소서. 나는 경건하오니 내 영혼을 보존하소서. 주 하나님이여, 주를 의지하는 종을 구원하소서. 주여, 나를 긍휼히 여기소서. 내가 종일 주께 부르짖나이다. 정말로 갈급하고 공급하고 곤핍하고 어렵고 외롭고 슬프고 내 속에 있는 마음을 누구한테 하소연할 수도 없고 오로지 하나님을 향해서 부르짖는 이 마음이 느껴지십니까? 이 86편 전체가 그거예요. 근데 마지막에 아주 재미난 말로 이 기도를 마치기 때문에 이 부분에 대해서 우리 같이 읽어봤으면 좋겠어. 17절. 은총의 표징을 내게 보이소서. 그러면 나를 미워하는 저희가 보고 부끄러워하리니 여호와의 주는 나를 돕고 위로하심이니이다. 자, 여러분이 많은 어려움과 고통과 힘듦과 억울함과 이런 것들 지나갈 때에 하나님이 여러분과 함께 해주는 표정이 나타나지 않는다면 심지어 같은 믿는 사람들도 제가 무슨 나쁜 짓을 해서 하나님께 저주를 받았다라고까지 말을 듣기도 해요. 그런 말 들어본 적이 있습니까? 그런 억울함으로 매도당해 본 적이 있어요? 교회 안에 이런 일이 많아요. 근데 하나님이 이런 과정을 통해서 어떻게 이걸 극복하시는가, 다윗도 이 방법을 알았던 것 같아요. Show me a sign of your favor 또는 of your goodness. 하나님이 선하심, 하나님이 나를 향한 은총, 나를 기억하고 있다는 것 자체를 나에게 보이시면 하나님이 내 삶 가운데, 내 문제 가운데, 내 상황 가운데 개입하셔서 나를 돕는다는 것이 나타나게 되면 나를 보고 미워하고 조롱하는 자들이 그걸 보고 되려 수치를 당할 것이다. 할렐루야. 왜냐하면 주는 나를 돕는 자시고 나를 위로하는 자 아니십니까? 맞잖아요. 자, 우리가 이런 기도를 할 때에 하나님이 여러분의 크라이아웃을 들으시고 부르짖는 걸 들으시고 여러분 삶 안에 많은 것에 개입하게 되고 하나님이 갑자기 어떤 판세를 바꾸기 시작할 거예요. 자, 다니엘도 볼까요? 다니엘 1장에 뭐라 했습니까? 노예로 팔려가서 16세에 팔려가서 왕의 진미를 먹는 사람으로 발탁이 됐는데 다니엘이 생각할 때는 이건 하나님께 맞지 않는 것 같다고 생각하기 때문에 뜻을 정하고 거기에 반대되는 의견을 제시했어요. 다 잘못하면 죽을 수 있는 거예요.
근데 성경은 뭐라고 한지 아세요? 환관장 아리옥으로부터 하나님이 다니엘에게 은혜를 얻게 하사, the sign of favor, 은혜를 얻게 하사 그 척을 들어준 것이죠. 자, 하나님의 은혜를 잊게 하면 그 다음부터 사이클이 하나님 사이클로 바뀌는 것이죠. 그 척을 들어주고 10일 동안 점검한 후에 테스트해서 더 뛰어나면 계속 하나님께 관계하는 그런 채소만 먹고 그들에게 우상에게 바쳤던 것은 전혀 상관하지 않으므로 스스로의 몸을 더럽히지 않겠다고 선언한 것이죠. 이럴 때 하나님의 페이버가 동작하는 것이죠. 다윗도 show me a sign of your favor. 하나님이 지금 이 시대에 나에게 이런 은혜를 보여주셔야만 합니다. 그렇지 아니하면 계속 비웃을 것이고 계속 조롱할 것이고 계속 괴롭힐 것이고 계속 반대하고 대적하고 못살게 굴 것입니다. 맞죠? 우리가 하나님 앞에 크라이 아웃 해야 되는 게 이런 것이죠. 요셉도 마찬가지죠. 억울하죠. 형들한테 노예로 팔려간 것도 억울하고 보디발의 집에서 모함을 당하고 뒤집어 쓴 것도 억울하고, 자, 억울하지만 하나님을 향해서 마음에 믿고 부르짖는 거 있었더니 창세기에 뭐라고 나옵니까? 요셉이 옥을 지키는 관원자에게, 그 대장에게 은혜를 입어 하나님이 은혜를 입게 하사, 죄인이고 죄수고 노예지만 옥조를 전부 담당하는 임무를 맡았더라. 이게 페이버죠. 이해하시겠습니까? 어제 있으면서 임현수 목사라는 분, 캐나다에 그 목회하시는 캐나다 시민권 관련 목사님이 북한을 돕다가 약 한 20몇 년 도운 것 같아요. 돈도 한 50억 이상 갖다 준 것 같은데, 돕다가 하루아침에 붙잡혀서 사형 언도도 받고 그 다음날 뭐 무기징역으로 바뀌었지만 갑자기 잡혔던 이 사람의 얘기를 듣는 건데, 이게 지금 내용이 어떠냐면, 이런 선교를 할 때는 여러분이 조심하셔야 돼요. 여기 와서 어떤 컨퍼런스나 할 때 거기에 있는 내용들을 얘기할 때 그거를 찍어서 영상에 막 올리면 안 돼요. 근데 장로님 한 분이, 그런 걸 잘 모르시는 분이 그걸 찍어서 또 한글 영어 번역까지 탁 자막까지 붙여서 해외 인터넷 거기에 다 올렸다는 거예요. 근데 그게 북한에서 이제 해커 그런 거 조사하는 애들이 그 전문 조직한테 그게 걸린 거예요. 이 사람이 한 말은 북한이 잘 살려면 모든 우상땅지 김정은, 김정일, 김일성 동상 다 때려 부셔야 된다. 요 말을 한 건데, 그 말 때문에 이제 돈을 가지고 강원도에서 있다가 하루를 와서 뭐라고 하냐면, 사람들 먼저 다 보내시고 목사님만 평양에서 특별한 사업이 있으니까 사업하기 위해서 가자고 그러고 데려가 놓고 밤에 호텔에 자려고 파자마 밤을 입었는데 갑자기 그 수에서 잡아간 거예요. 왜 잡아간지 모르는데 내용을 보니까 그런 거예요. 자, 그런데 이 양반이 억울하잖아요. 그리고 얼마나 많이 고통을 당하고 곡괭이질을 하고 먹을 것도 없고 제대로 되지도 않고. 자, 이 구절을 가지고 하나님께 부르짖을 때에 하나님이 하시는 걸 보세요. 기가 막히게 은총을, 이 구절이 마음이 와서 이렇게 기도하기 시작하면 때부터, 거기에 하나 재미난 것은 외국인한테는 성경을 읽어도 된다는 것이 있대요. 그 성경책을 주어준 거예요. 이 사람은 성경을 읽는 거죠. 성경 때문에 버틸 수 있는 힘이 생긴 거죠. 근데 간수한 사람이 자기 아들이 사춘기 아들인데 아버지를 업신여기고 속을 썩인다는 거예요. 이 사람들이 자주 집에도 못 가고 한 달에 한 번 집에 간대요. 근데 이제 아버지로서 대접을 받고 싶은데 이게 안 되니까 상담 좀 하자 그러더래. 원래 그 간수와 죄수는 말을 하면 안 된대. 말을 할 수도 없대. 오케이. 근데 그 사람이 먼저 요청한 것이죠. 그러니까 이제 이것도 일하는 척 하면서 얘기하는 건데, 세 가지를 가르쳤대요. 아들에게 눈길을 줘라. 아들에게 사랑을 표현해라. 아들에게 아주 집중적으로 말을 들어줘라. 이렇게 성경을 가지고 직접적으로 말을 안 했지만 성경의 내용을 가지고 얘기했는데, 이 사람이 휴가를 갔다 오더니 아주 기분이 좋아서 왔더래. 태도가 바뀌어서.
그래서 와서 아주 고맙다고 얘기하더라는 거예요. 어떻게 했냐니까 그대로 해니까 아들이 변했다는 것이죠. 자, favor. 하나님의 favor가 오기 시작하는 것이죠. 재판장에서 재판장이 또 변호사가 막 대놓고 변호한 게 아니라 욕을 하고 삿대질을 하고 뭐 죽이려면 살리려면 난리 쳤대요. 살벌하게. 왜냐하면 이 사람들이 이제 이 사람에게 죄명을 더 합법적으로 씌우기 위해서 이 사람의 모든 유튜브를 다 보고 다 조사를 해야 되는 거예요. 근데 이 목사님이 유튜브니까 유튜브엔 뭐만 있겠어요? 설교만 있잖아요. 설교를 다 들어야 되니까 왜 이렇게 설교를 길게 하냐고까지 하면서 근데 봐요. 설교 내용이 하나님 말씀이잖아요. 말씀을 듣다가 이 사람들이 마음이 녹아진 거예요. favor. 그 태도가 부드러워졌어요. 그래서 뭐라고 하냐면 같이 와서 같이 듣자고 하는 거예요. 이제는. 당신 설교 유튜브를 같이 보자. 좋죠? 재판장하고 판사들하고 야 형식적인 변호사들하고 자기 설교 유튜브를 같이 보는 거지. 이해하시겠어요? 하나님의 페이버라는 게 이런 거다. 우리도 크리스천한테 이런 페이버가 오기를 기도해야 돼요. 하나님이 개입하셔서 저런 어떠한 회방이나 어떤 방해도 하나님이 바꿔서 우리 삶을 하나님의 은총이 하나님이 나와 함께하는 손길이 개입하는 것이 나타나기 시작하면 감히 가까이 오지도 못할 정도로 오히려 가까이 와서 또는 같이 배려도 하고 심지어는 그 재판장이 마음이 많이 부드러워져서 데리고 나가서 목욕탕 가서 목욕도 같이 하고 왔대요. 원래 죄수하고 그럴 수가 없는 거래. 자 봐요. 세상에 우리 상식적인 상황과 제도 속에서 이루어질 수 없는 것이 하나님의 은혜로 되어지는 게 페이버예요. 이해하시겠어요? 여러분은 여러분 삶에서 주께서 주의 은총의 사인을 내게 보이소서. 그래야 하시면 나를 조롱하는 원수들이 그걸 보고 하나님이 나와 함께하는 걸 보고 저들이 부끄러워하며 저들이 스스로 수치를 느낄 것이다. 그리고 하나님은 나를 돕는 자시며 하나님은 나와 함께하는 자심을 온 천하가 알게 될 것이다. 할렐루야. 이 은혜가 저와 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 많은 사람들이 문제에 짓눌려서 점점 오그라들다 보면 포로가 되고 노예가 돼요. 자, 이게 사단이 쓰는 수법인데 잘 보세요. 그거를 강도와 절도라 그래요. 오케이? 이스라엘 백성들에게 빌라도가 물었어요. 누구를 놓아줄 거냐? 바라바를 놓아줄 거냐? 예수를 놓아줄 거냐? 바라바는 살인자고 바라바는 강도고 바라바는 절도예요. 근데 이스라엘 백성은 메시아인 예수를 죽이라고 하고 강도를 택했어요. 재밌어요. 항상 예수님의 일을 회방하는 것은 강도 사이드예요. 자, 요한복음 10장 가볼까요? 요한복음 10장 1절 봐요. 내가 진실로 너희에게 이르노니 양은 우리의 문으로 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 다 절도요 강도요. 문으로 들어가는 이는 양의 목자라. 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 오케이. 다 절도요 강도요. 절도고 강도니까 그 사람을 따라갈 수 없는 거죠. 자, 예수님이 하는 방법으로 하지 않은 것은 전부 다 뭐예요? 절도요 강도다. 자, 절도와 강도가 같이 가요. 10절 볼까요? 10절. 도적이 오는 것은 도적이나 강도나 같은 얘기죠. 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키는 것뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하는 것이라. 여러분의 물건을 도적질 당합니까? 도적이 온 것이죠. 자, 그러면 이거에 대해서 어떻게 반응하느냐가 중요하죠. 예수님이 뭐라고 그랬어요? 내가 양의 문이다. 나로 말미암지 않고는 다 뺏긴다. 너를 죽이려고 할 것이다. 그 거짓말로 참수할 것이다. 너를 회방할 것이다. 네 걸 도둑질할 것이다. 네 인생을 망하게 할 것이다.
근데 내 말을 듣고 따라오면 강도와 절도를 절대로 따라가지 않게 되고 생명을 얻게 되며 더 풍성한 삶을 얻게 될 것이다. 자, 근데 이 와중에 그냥 그렇게 되겠지 하고 있지 말고 적극적으로 하나님을 찾으라는 것이에요. 다윗이 아까 시편 86편의 17절에 얘기한 것처럼 Show me a sign of your favor. 내가 주에게 은혜를 입었다면 Show me the sign of your favor. 기도원도 똑같이 얘기했어요. 내가 주의 은총을 입은 자라면 나에게 표적을 보이라고. Show me a sign of your favor. 이해하시겠습니까? 하나님이 개입하시면 상상 못할 일이 갑자기 생겨요. 환경이 바뀌어요. 예측지 못한 일이 생겨요. 왜요? 모든 세상을 다스리는 이는 하나님이시라는 것을 여러분이 주장하셔야 돼요. 여러분이 선포하셔야 돼요. 그래야 여러분의 주변에 강도와 절도가 다 떠나는 것이에요. 여러분이 강력하게 말로 대적하고 믿음으로 선포하고 디클레어 해야 돼요. 그러면 하나님이 그 말씀을 듣고 그것이 맞다라는 것을 개런티하게 될 것이에요. 이게 첫 번째 강도죠. 여러분의 인생을 메스톱시키려고 하는 것. 자, 보세요. 육신의 부모하고 아무 상관없어요. 하나님 나라는 예수 그리스도를 받아들인 영의 패밀리시지 피지컬이 아니에요. 때로는 피지컬이 여러분을 죽일 수도 있어요. 실제로 그래요. 제가 첫 번째 터키 여행 갔을 때 우리를 공식적으로 가이드한데 합법적으로 그 정식 가이드를 해야 되니까 데리고 간 가이드는 예수를 믿는다고 아버지가 총을 쐈는데 총이 불발이 돼가지고 2번 쐈는데 2번 다 불발이 돼가지고 도망 나온 애예요. 대학생이었어요. 이름도 안 잊어버려요. 귤칸이라는 애였어요. 귤칸 20대. 우리 처음 가이드 하는데 제가 처음 터키 갔을 때 귤칸 하나님이 보호하사 페이버죠. 총을 쐈는데 자 명예살인한다고 총을 쐈어요. 2번이나. 근데 불발됐어요. 그래서 선교단체에서 운영하는 여행사의 가이드로 취직해서 그렇게 하고 다녔어요. 꽤 오래된 얘기죠. 그렇지만 하나님의 페이버가 성경에 여러분의 인생을 강탈하고 여러분의 인생을 파괴하려는 모든 요소에 여러분이 이걸 주장하셔야 돼요. 예수의 피로 나를 구속하셨으니 그 은혜가 내게 있다는 것을 주님이 나에게 입증하시고 이 상황 가운데 나타나는 표적을 보여주지 아니하면 저들이 나를 죽일 거다. 이해하시겠습니까? 하나님이 여러분과 함께하는 것만 나타나면 감히 여러분에게 함부로 하지 못해요. 이해하시겠습니까? 그냥 앉아서 되는 게 아니고 여러분의 마음이 터져나와야 된다. 이 과정이 굉장히 중요한 것이다. 이분이 또 이렇게 얘기해요. 949일, 정확히 949일 있었는데 거기 있으면서 거기 있었던 시대가 굉장히 더 은혜스럽고 좋았다는 것이죠. 하나님 앞에 종교적으로 믿었던 거, 그냥 관념적이 된 거, 그런 것들을 다 회개하게 된 것이죠. 설교는 기가 막히게 하지만 실제 삶에서는 자기는 그렇게 되지 않았던 것들에 대해서 그 안에 있으면서 하나님과의 깊은 만남을 갖게 되고 그렇게 은총을 구하기 시작하는데 어느 날 무슨 깃털 같은 게 어깨에 떨어졌대요. 깃털이 날아올 것도 없어요. 근데 떨어졌는데 갑자기 떨어지고 닿자마자 몸에 어떤 무거운 것들이 마음에 짓눌렀던 것들이 억울하고 원통한 것들이 다 사라졌다는 것이에요. 그때부터 평안이 왔고 그때부터 찬송이 터져나오고 일할 때 항상 찬양을 불렀다는 거예요. 말씀, 찬양, 그 상황에서 하나님께 감사하는 태도로 바뀌지 않는 한 여러분은 그 상황에서 벗어날 수가 없어요. 그리고 거기서 벗어났을 때 전 세계적으로 유명한 인사가 됐어요. 전 세계적으로 여기저기 다니면서 강의하고 다녀요. 뭐 이럴 것도 없잖아요. 있는 그대로 하면 되는 거잖아요.
심지어 그 사람들이 마지막에 풀어주면서 뭐라고 한줄 아세요? 실제로 일어난 일들은 얘기해도 된다 그러더래. 실하니까 그 사람 보니까 실제로 일어난 얘기는 하고 거짓말을 안 하는 걸 아니까 오케이, 실제로 일어난 건 얘기해도 된다 그러더래. No problem. The favor. 모든 환경과 모든 상황과 모든 영적인 레벨의 브렉스루가 일어나서 레벨업이 되는 것은 여러분이 하나님께 더 데디케이트하고 더 마음을 드릴 때에 하나님의 기름 부음이 여러분에게 임하면서 모든 묶임과 멍에가 끊어지게 되고 여러분의 오소리티, 하나님이 릴리스하고 개런티한 것들이 레벨업 되기 때문에 어떠한 멍에도 그런 영역을 침해할 수 없게 되는 것이에요. 이해하시겠습니까? 그러니까 강도는 이걸 알기 때문에, 도적은 이거 알기 때문에 여러분의 인생을 그렇게 가지 못하게 하는 것이에요. 자, 또 있어요. 강도. 여러분이 잘 아는 강도죠. 마태복음 21장 얘기죠. 너무너무 여러분이 잘 아는 얘기예요. 예수님이 호산나 하면서 예루살렘에 들어오셨어요. 그리고 십자가에 돌아가셨는데 21장 10절 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온 성이 소동하여 가로되 이는 누구냐 하거늘 무리가 하로되 갈릴리 나사렛에서 나온 선지자 예수라 하니라. 예수께서 성전에 들어가서 성전 안에서 매매하는 모든 자를 내어 쫓으시며 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러 엎으시고 저에게 이르시되 기록된 바 내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으라 하였거늘 너희는 강도의 구려를 만들었도다. 강도. 또 나오네, 강도. 자, 하나님의 집 반대는 뭐예요? 강도. 그러니까 이스라엘 백성들이 바라바 강도를 택한 것이죠. 하나님의 집과 반대되는 건 전부 강도다. 그러면 내 집이 만민을 위해서 기도하는 집이다. 자, 만민을 위해서 기도하는 집에 나중에 또 올 거니까 일단 이사야 56장 가볼까요? 이사야 56장 6절부터 읽게 되면 기가 막힌 말이 있어요. 또 여호와께 연합하여 섬기며 나 여호와 이름을 사랑하며 나의 족이 되며 안식일을 지켜 더럽히지 아니하며 나의 언약을 굳게 지키는 이방인마다, 자, 키워드가 이방인이에요. 이방인마다 내가 그를 나의 성산으로 인도하여 기도하는 내 집에서 그들을 기쁘게 할 것이며 그 사람들로 하여금 하나님의 집에서 기도하는 사람을 만들 것이며 그 기도할 때에 그들에게 응답을 줘서 그가 기쁘게 할 것이며 그들의 번제와 희상은 나의 단에서 기꺼이 받게 되리니 이는 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음이 되리라. 할렐루야. 자, 하나님의 관심이 뭐냐면 이방인이 됐건 유대인이 됐건 헬라인이 됐건 로마인이 됐건 누구나 다 하나님 앞에 와서 엎드려서 그의 말씀을 듣고 거기에 순종하기로 작정하고 거기에 조인해서 함께 섬기게 되면 하나님이 주이시에게 주려고 했던 모든 언약의 똑같은 기쁨과 똑같은 응답들이 우리에게도 주어진다는 거예요. 그러니까 하나님의 기도하는 집이 세워져야 되는데 배틀이 있어요. 그러면 마귀가, 자, 강도와 도적으로 표정되는 게 마귀인데 이것을 메스톱시키고 이게 되는 거를 아주 최대한으로 회방할 거예요. 이해하시겠어요? 왜 배틀이 벌어지는가? 요거를 하지 않겠다고 하는 것이죠. 하나님을 기뻐하는 기도를 하지 않겠다. 하나님을 위해서 내 마음을 내어드려서 그분의 뜻을 이루는 삶을 사는 게 아니라 내가 하고 싶은 걸 하겠다는 것이죠. 아까 요한복음 10장에 내가 하고 싶은 대로 하게 되면 전부 다 강도요, 절도라고 했잖아요. 예수님보다 먼저 온 자는 다 강도요, 절도다. 예수님의 제시한 길도 따라오지 않는 방법은 전부 강도요, 전부 절도다. 여기도 마찬가지죠. 하나님의 계획과 하나님의 뜻이 사실 믿지 않는 사람들을 불러서 믿게 만들고 그들의 기도함으로 유대인뿐만 아니라 다른 믿지 않는 사람들까지도 하나님의 백성이 되게 하는 기도의 처소로 우리에게 그런 놀라운 영광과 능력을 주고 쓰겠다고 하는 거잖아요. 여기도 강도예요. 항상 이런 강도가 있다는 것이죠. 여러분의 인생을 회방하는 이 강도에 대해서 여러분은 하나님의 말씀으로 과감히 싸워야 되며 대적해야 되며
엎어야 된다는 것이죠. 자, 주님이 이걸 보고 과감히 들어엎어버렸어요. 예루살렘 성전에서 성전을 지킨 자들은 대개 사두개파예요. 권세에 붙어있는 애들은 사두개파예요. 사람들을 선통하는 자는 바리새파예요. 바리새파는 주로 회당을 중심으로 움직이고 사람을 선동하니까 사두개파는 권력을 중심으로 움직여요. 그러니까 결국 성전, 제사장 이쪽이에요. 오케이? 자, 근데 예수님이 가서 다 들어엎어버렸잖아요. 과감하게. 여러분도 여러분 삶 안에서 과감하게 하나님의 것이 아닌 것을 할 때는 과감하게 믿음으로 들어엎어버려야 된다는 것이죠. 여러분이 죽을 것 같지만 죽지 않는다. 다니엘 봐요. 다니엘이 죽을 것 같지만 안 죽잖아요. 다 들어엎었잖아요. 하나님 말씀을 선언했잖아요. 사드락과 메삭과 아벳네고도 선포했잖아요. 서슬이 벌었는데도 니들하고 악유할 필요가 없다. 왜? 천지를 주장하시는 분이 나의 주고 나의 하나님이고 나의 생명을 주장하는 분이 바로 예수 그리스도이기 때문에 그분에게 나는 내 인생을 드렸고 그분이 우리 삶을 주장할 것이고 그분이 원하는 것이 하나님께 계속해 날마다 드리는 기도이기 때문에 이 일을 나는 할 것이다 라고 선언하는 것이죠. 자, 그렇게 방향만 틀었는데 어떤 일이 벌어지나요? 너무너무 재밌어요. 소경과 전언자들과 마태복음 21장이죠. 성전에서 예수께 나오며 고쳐주심에 대제사장들과 서기관들이 예수의 하시는 이상한 일과 예수가 하는 게 이상한 일일까요? 이상한 사람들이 바라볼 때 정상적인 것이 이상한 일로 보는 것이죠. 하나님의 진리는 이상한 일이 아니에요. 또 성전에 소리질러 호산나 다윗의 자손이여 하는 아이들을 보고 분하여 예수께 말하되 저희 하는 말을 듣느냐. 예수께서 가라사대 그렇다. 어린 아기와 젖먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전케 하셨다 함이라. 와우. 보세요. 주님이 여러분을 살리고 여러분을 쓰는데 여러분의 믿음이 있고 없고 여러분의 삶의 모든 것이 얼마나 놀라운 신앙 경력이 있고 없고를 중요하게 여기는 게 아니라 지금 아주 순수하게 어린아이같이 하나님께 나와서 반응하는 자들을 하나님에 들어서서 그들의 찬미를 온전케 하겠다는 것이죠. 할렐루야. 그들을 사용해서 사인 언더 미러클을 하게 하겠다는 것이에요. 많이 종교적으로 안다고 떠드는 사람들을 사용하는 것이 아니라 사람들 앞에서 사람을 바라보고 사람 앞에 높아지기 위해서 하는 사람에게 기사와 표적이 나타나게 하는 것이 아니라 순수하게 하나님께 마음을 드리는 사람을 통해서 일한다는 것이죠. 이게 바로 강도와 구려를 깨트려버리는 하나님의 방법이죠. 딱 성경은 또 뭐라고 말했지 않습니까? 제단에 불을 끄지 마라. 하나님이 지금 교회의 개념을 더 시프트시키고 바뀌면서 여러분의 가정에서 하나님께 예배하고 기도하는 제단에 불을 끄지 마라. 이게 지금 사인이에요. 쉬지 말고 기도하라. 다가올 것이 여러 가지 어려움이 있지만 다니엘같이 그런 어려움 속에 있게 하겠지만 하나님 안에서 하나님을 찾고 하나님께 구하는 자에게 은총의 표적이 나타날 것이다. 할렐루야. 하나님의 여러분 삶 안에 개입하심이 있게 될 것이다. 자, 레위기 6장 가보세요. 레위기 6장 8절에 13절 여호와께서 모세에게 가라사대 아론과 그 자손에게 명하이르라. 번제와 규제는 이러하니 번제물은 단위의 석소 위에 아침까지 두고 단위의 불로 그 위에 꺼지지 않게 하라. 자, 꺼지지 않게 하라겠죠. 12절 단위의 불은 항상 피워 꺼지지 않게 할지니 제사장은 아침마다 나무를 그 위에 태우고 번제를 그 위에 버려놓고 화목제의 기름을 그 위에 살을 찌며 불은 끊이지 않고 단위에 피워 꺼지지 않게 할지니라. 할렐루야. 집안의 제단, 기도의 제단, 예배의 제단은 꺼지지 않게 할 거다. 자, 근데 보세요. 번제와 화목제, 프리 오퍼링, 펠로우십 오퍼링 이해하시겠어요? 번제, 죄 문제를 다루는 거와 펠로우십 오퍼링, 하나님께 자발적으로 그분과의 관계 문제를 하는 것을 매일매일 하라는 것이죠. 이걸 상번제라고 그러는데, 자, 상번제는 항상 뭐가 상번제로 돌아가냐면 그레인 오퍼링, 소제라는 거예요. 가루, 밀가루를 가루를 해서 여러분의 인생을 갈아서 하나님께 인생을 다 갈아서 하나님께 드릴 때 이거를 주야로 하라는 것이에요.
소재와 전제, 하나는 드링크 오퍼링. 전제는 모든 것이 예수의 피를 쏟듯이 포도주를 쏟아 부어서 여러분의 인생을 전부 다 관제로 다 바쳐 드리는 것 같이 하라는 것이죠. 이걸 매일 하라는 거예요. 그러면 하나님께 열방을 위해서, 온 천하를 위해서, 만민을 위해서 기도하는 집이라는 게 그냥 여러분의 유익을 위해서 단순히 구하는 이 기도를 쉬지 말라는 게 아니라 하나님의 나라가 이루어지고 하나님의 나라가 확장되게, 그리스도의 몸 안에 고통받는 사람들, 그리스도의 몸 안에 아직 해결되지 않은 문제들, 또 아직 예수를 모르는 사람들, 또는 이 세상을 통치하는 모든 거에 하나님으로 도우지 않는 모든 불의와 악과 이런 거에 justice, 하나님의 진리와 하나님의 의를 선포하고 나타내기 위해서는 이런 기도와 금식이 필요하다는 것이죠. 이런 기도가 없이는 강도의 구려를 막을 방법이 없다는 거예요. 놔두면 저절로 강도의 구렬이 돼가요. 사람들의 불신, unbelief and doubt 이런 것들이 다 그런 걸 불러들이기 때문에 여러분도 알지도 못하게 좀 지나면, 컨퍼런스 끝나고 좀 지나면 언제 그랬다시 다 식어지잖아요. 오늘 다니엘을 묵상했죠. 하나님의 강력한 꿈으로 경고를 받고 1년을 잘 버텼다가 1년 후에 깜빡하는 바람에 7년간 짐승처럼 살게 되는, 하나님이 미리 보여지고 워닝한 것이 동작하게 되는 것이죠. 하나님의 은총의 표징은 모든 실수라도 하나님의 은혜로 바뀌어져서 하나님의 축복으로 하나님의 말씀대로 돌아오게 되는 표징이 나타나기 시작하는 것이죠. 하나님의 은총은 정말로 상상 이상의, 여러분이 생각했던 것보다 훨씬 더 강력한 하나님의 여러분을 위한 사랑과 은혜의 표현이 여러분 삶에 나타나게 되고 여러분 삶에 개입하게 될 거라는 것이에요. 이해하시겠습니까? 자, 세 번째 강도는 또 강도의 표현이 있어요. 말라기 3장 8절부터 읽을까요? 8절부터. 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하느냐? 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다. 이는 곧 11조와 헌물이라. 너희 곧 온 나라 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라. 자, 성경에, 우리말 성경에 도적질이라고 되어 있는데 영어 성경에는 라빙이라고 되어 있어요. 단순히 thief, 아까 thief하고 강도는 사촌지간을 했죠. 요한복음 10장에 다 절도요, 강도요. 근데 하나님의 것을 강도질했다 소리죠. 강탈했다 소리예요. 자, 강력한 강탈이죠. 하나님의 것, 재물에 관한 것이죠. 오케이. 10절. 만군의 여호와가 이르노라 너희가 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. 자, 나의 집, my house. 하나님의 집에서 기도의 재단이 쌓아지는데 가장 강력한 회방이 뭘까요? 여러분의 마음을 자꾸 흔들리게 하는 거. 맴몬이에요. 기가 막히게 맴몬이에요. 이번에 1년의 사태에서 돈하고도 관련돼 있어요. 아깝다는 것이죠. 나를 위해 쓰는 데는 아깝지 않지만 하나님 위해 쓰는 데는 아깝다는 것이죠. 근데 성경에 뭐라고 말해요? 강도에 대해서 말하면서 마태복음 6장에 보면 6장 19절 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 북록이 해하며 도적이 구멍을 뚫고 도적질하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 등록이 해하지 못하며 도적이 구멍을 뚫지도 못하고 도적질도 못하느니라. 내 보물이 있는 그곳에 내 마음이 있느니라. 눈은 몸의 등불이요 그러므로 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이나 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어둠은 얼마나 하겠느냐. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니
혹 이를 미워하며 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기며 저를 경히 여김이라. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못할지니라. 할렐루야. 자, 아까 얘기했죠. 내 집의 거를 도둑질했다. 우리말은 도둑질이라고 해서 영어는 라빙이다. 강탈한 것이다. 강도질한 것이다. 자, 강도란 단어가 딱 세 군데 하나님의 집과 비유해서 나타나는 것이죠. 하나님의 재물, 하나님께 드리라 한 걸 드리지 않는 이유. 자, 사실은 뭐예요? 우리가 재물을 드리는 곳에 마음이 있다고 그랬기 때문에 하나님께 드리라는 것은 우리의 마음이 하나님의 집에 있게 해서 우리의 눈이 성하고 온전한 우리에게 줄 축복이 하늘에 쌓이게 해서 우리에게 필요할 때 무한정으로 부어주기 위한 하나님의 언약이고 하나님의 은혜죠. 성경에 써 있잖아요. 온전한 11조와 헌물을 내게 내 집에 채우면 너희 집에 복을 부을 곳이 너무 작아서 모자라지 않을까. 그래서 온 열방이 너에게 말하기를 네가 복되도다 하리라. 너에게 모든 걸 훔쳐가는 황충이나 이런 걸 다 내가 제거해 버릴 것이다. 하나님이 약속한 것이에요. 그러면 여러분이 기도하는 집을 지은다거나 하나님 앞에 나오는 방법을 배운다거나 할 때에 여러분의 인생에 가장 걸림돌이 되는 강도는 재물이다. 특히 11조다. 사람들이 헌물은 그냥 뭐 10불, 20불 이렇게 해서 한번 딱 주고 그냥 대충 그걸로 적당히 땡 별로 깊이 생각 안 해요. 근데 11조 액수가 커지니까 어려워해요. 그리고 싫어해요. 근데 여러분 하나님의 이 말씀대로 해보세요. 모든 저주가 축복으로 바뀌는 걸 경험하지 않습니까? 계산상으로 맞아요? 안 맞아요. 계산하면 항상 모자라야 맞아요. 근데 여러분 삶에서 어떻게 해요? 넘쳐요. 작년에 저희 교회 1년 들어온 수입이 약 한 17만 불이었어요. 재작년에 19년도에 작년에 들어온 걸 결산을 해보니까 22만 불이 들어왔어요. 교회는요 더 줄었어요. 이게 계산돼요? 아니요. 하나님의 말씀을 믿고 더 이상 강도질 안 하는 것이죠. 성경에 뭐라고 됐어요? 모든 축복이 너에게 임할 것이다. 근데 이걸 안 하면 너에게 주려고 한 모든 축복이 저주로 바뀔 것이다. 이해하시겠어요? 강도라고 얘기했어요. 강도라고. 항상 예수님과 강도는 대적된다고 했죠. 자, 보세요. 근데 우리가 소망이 있어요. 누가복음에 예수님 십자가에 달릴 때 강도도 좌우에 달렸다 그랬어요. 하나는 예수를 욕했지만 하나는 저를 좀 나는 마땅하다. 이렇게 죄를 진 게 마땅하다. 근데 나를 좀 불쌍히 여겨서 생각 좀 해달라 했더니 주님이 즉시 응답하죠. 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. Say 할렐루야. 강도의 삶에서 벗어나는 방법은 간단해요. 그냥 내가 강도다. 근데 나는 주님의 도움이 필요하다. 나 좀 용서해 주세요. 딱 한마디면 돼요. 할렐루야. 얼마나 쉽습니까? 우리가 살아온 삶 가운데 주님의 집을 짓는데 얼마나 게으르했어요? 강도의 구례를 만들었잖아요. 거기도 돈하고 관련돼 있잖아요. 거기도. 다 만문에 관련돼 있어요. 많은 사람들이 재물과 관련돼 있어요. 잘못 알고 있어요. 하나님 나라를. 사실 모든 재물은 누가 주는 겁니까? 하나님이 주는 것이에요. 그럼 여러분이 하나님께 드리는 거는 앞날의 모든 것을 그분으로부터 개런티 받을 수 있는 거예요. 그래서 나는 올인하기로 했어요. 어차피 뭐 내 인생 얼마 살지 모르지만 나머지 인생도 또 이 유업이 자녀들에게 또 이 유업이 교회에게 영원토록 지속되기 위해서 올인했어요. 사실 내가 한 달에 뭐 쓰는 거 나는 먹는 거 밝힌 사람도 아니고 뭐 입는 거 챙겨서 하는 사람도 아니고 별로 관심 없어요. 그냥 하나님의 은혜가 임하면 좋게요. 큰 의미 없어요. 그렇다고 뭐 새 옷 입는 건 싫다는 소리는 아니에요. 새 옷 입으면 좋죠. 기분은 좋지. 그렇지만 거기에 관심이 없다는 거예요. 관심은 재물을 하나님이 주신 재물을 어떻게 사용할 것이냐에 관심이 있어요.
어떻게 하늘의 보화를 해서 강도가 틈타지 아니하고 하나님의 때에 하나님의 필요한 데 많은 사람을 돕고 살리고 예수를 알게 하는데 쓰여진다면 그것은 자자손손 천국의 유업이 되고 여러분에게 유업이 될 거예요. 강도의 구레를 때려막는 방법. 모든 공급은 하나님부터 온다. 모든 권세도 하나님부터 온다. 모든 프로비전, 여러분이 필요한 것도 하나님부터 온다. 사람이 주지 않는다. 물론 사람을 통해서 오겠지만 줘야 될 사람이 안 주면 그 사람 말고 딴 사람한테 온다. 왜? 소스가 하나님이기 때문에. 이해하시겠어요? 그래서 사람에게 구걸하지 마라. 하나님께 아뢰라. 아까 얘기했죠. 다윗이 기도한 거. Show me a sign of your favor. 나는 당신의 아들로서 딸로서 반드시 아버지로부터 은혜와 은총을 받아야 되는 게 마땅한 사람이니 그 사인을 저에게 보여주셔서 내 이런 삶의 환경 속에서 주님이 개입하셔서 주님이 나와 함께하는 것을 보이시고 나타내세요. 나타내세요. 그러면 사람들이 주의 이름을 높일 것입니다. 나는 내 이름을 높이려는 것이 아니라 주 예수의 이름을 높이기 위해서 이 일을 하는 도구로 쓰임받게 되기를 원합니다. 할렐루야. 쓰임받게 되기를 원하는 것이에요. 그 내가 기도하는 데 마음을 드리는 것이고 시간을 드리는 것이고 내가 애써 버는 것도 이건 내 것이 아니고 하나님이 주신 은혜로 하나님께 드리는 것이고 또 그게 하나님께 쓰여지길 바라는 것이고 한 명이라도 사람이 하나님의 백성으로 세워지고 은혜를 받고 하나님을 아는 사람으로 살아가며 이런 혼란한 시대에 진리를 말하고 예수를 같이 증거하는 같은 동역자, 패밀리 멤버로, 파트너로, 펠로우 워커로 이렇게 살아가기를 원하는 것이죠. 하나님이 이걸 굉장히 기뻐할 거예요. 성령님이 여러분에게 임해서 여러분 집안에 틈타는 모든 강도의 구레를 다 제거할 것이에요. 할렐루야. 다시 한번 기도할까요? Lord, show me a sign of favor. Show me a sign of favor. 그래서 나를 미워하는 모든 사람들이 이 사실을 보고 그들이 스스로 부끄러워하게 감히 하나님께 도전하지 못하게 여호와는 나를 돕는 자시오. 여호와는 나를 안위하는 자시오. 여호와는 나를 지키는 자요. 여호와는 나를 보호하는 자요. 여호와는 나를 환난나에서 구원해서 하나님의 은혜의 보좌 앞에 이끌어가는 자요. 창세전에 나에 대한 하나님의 계획이 나에게 알려짐으로 나에게 세워지고 그것이 영원한 하나님의 퍼포스가 내 삶 안에서 오늘도 성취되며 이루어지게 되기를 기도합니다. 이 마지막 때에 많은 어려움 속에서 하나님을 등짐으로 강도의 구별이 됐거나 강도가 되어버린 모든 사람들에게 주 예수 앞에 돌아와 주의 얼굴을 구할 때 나와 함께 낙원에 있으리라 하나님의 언약의 말씀이 오늘 그 사람에게 이루어지게 하시며 모든 환난과 어려움에서 축복의 사이클로 하나님의 말씀이 살아서 움직이는 사이클로 하나님의 영원한 은총의 사인이 매 순간순간 어디에 있든지 날마다 어떤 상황에서든지 하나님이 늘 함께 나타나게 되기를 주 예수의 이름으로 축복합니다. 주 예수의 이름으로 이 방송을 듣는 모든 사람에게 동일한 은혜가 임하게 될 것을 주 예수 이름으로 축복하고 선포합니다. 할렐루야. 감사합니다.